Bonjour à toutes et à tous, c'est Zorak N171. Comment allez-vous? On se retrouve pour un nouvel let's play Digimon Adventure. Donc, premier épisode, on y va! Le jeu qui est sorti sur PSP pour les 15 ans de Digimon. Bon, il est sorti que en japonais, mais grâce à un émulateur qui est le PPSSPP, un truc dans ce genre là, on peut le jouer, sauf que on joue pas en japonais, on joue en anglais, sauf que toutes les traductions n'ont pas encore été faites. Voilà, donc c'est parti pour une nouvelle aventure. その年の夏は地球全体がおかしかった。東南アジアでは雨が降らず水田が枯れ、中東では大雨による洪水が発生。 Donc moi je vais pas lire. アメリカでは記録的な冷夏となった。サマーキャンプにいた7人は何も知らずにいた。それは誰も知らない世界での冒険の始まりになること。太一、空、どうしたんだよ。そんなところで寝てないでテント張るの手伝ってよね。しょうがないな。冷た。どうした？空から何か降ってきたの。もしかしてこれ。バカだな、真夏に雪なんて。あ、冷た。ほら、間違いないわ、雪よ。本当だ、どんどん降ってくる。太一さん、 Sacrée tempête de neige. こうしろ、真夏に吹雪なんて一体どうなってんだ？例の異常気象のせいかもしれませんね。それより今はこの吹雪をやり過ごさないと。どうかしたか？ここに来る途中に祠があったの。あそこなら雪をしのげるわ。それだ。こうしろ、一緒に来てくれ。みんなにはい。 Des fois j'appuie un peu trop vite. Tant pis. Franchement pour de la PSP, c'est super bien fait. Hein. すごい雪だったけど、やっと止んだみたいだな。うわあ、お兄ちゃん見て。どこもかしこも真っ白だ。夏だってのに雪。これも異常気象のせいなのか。ここ、私たちがいたキャンプ場。別の場所みたい。ミミちゃん、走ると危ないわよ。 À tes souhaits. 天気予報で雪だなんて言ってたかな。この場所をあまり離れないようにみんなに声をかけた方が良さそうですね。 Voilà, donc il montre comment se déplacer, sauf que moi j'utilise une manette de PlayStation 2, donc c'est pas tout à fait les mêmes boutons. Ah ouais. Alors, normalement il faut parler avec tout le monde pour pouvoir avancer dans le jeu. 早く大人がいるところに戻ろう。ここにいるとみんな心配するから。積もったばかりの雪が光ってるみたい。寒いわね。とても夏とは思えない。あー、雪だ。すごい。まったくタケルのやつ、目を離すとすぐどこかに行っちまうんだ。Il n'y a plus que toi. ダメですね。
かない。吹雪が止んだらつながると思ったんですが。 Voilà. あれは、うわー、綺麗なオーロラ。ロマンチック。初めて見たぜ。そんな変ですよ。日本でオーロラなんてありえません。おい、あれ。何か光った。みんな怪我はないか。何なんだ。隕石ですか。何これ。携帯でもないですし。Oh, c'est super bien fait. Son âge générique. Oh, c'est trop cool. Je savais qu'elle allait trouver un jeu. Bon. Pas juste que不機嫌な蝶になってきらめく風に乗って今すぐ君に会いに行こう。余計なことなんて忘れた方がマシさ。これ以上しゃれてる時間はない。何がウォーウォーウォーウォーこの空に届くのだろう。だけどウォーウォーウォーウォー明日の予定もわからない。無限大な夢の後の何もない世の中じゃそうはさ愛しい思いも負けそうになるけどステージがしないイメージだらけの頼りない翼でもきっと飛べるさ。Oh my magnifique. 太一。うん。太一。うん。ああ。太一、気がついた。よかった。喋った。俺の名前知ってる。なんだお前。僕、コロモン。太一待ってた。コロモン。俺を待ってた。そりゃ一体どういうことなんだ。大地、俺の名前どうして。太一さん。おう、小四郎。よかった。僕、一人ぼっちになったかと思って。俺もさ、お前が無事ってことはきっとみんなも大丈夫だよな。うちがついてるやないですか。うわ、小四郎、そいつは。うちもちもん言います。よろしゅう。ここで気がついてからずっとついてくるんですよ。何が何だか。ここ？ここって？ここはファイル島ですわ。ファイル島？そう、ファイル島。彼らはそう言ってますけど。確かめてみなきゃな。よし、あの木に登れば何か見えるかもな。太一、頑張って。もう少しだからな。あと少し登ればてっぺんだ。よっと。太一さん、何か見えました？あっちに海だぞ。こんな山に見覚えないな。ねえ、太一、僕も登っていい？え？あれは。
Oh, Kuwagamon. いたいたいあかんクワガーモンやえらい凶悪なデジモンや太一さんこっちに来ます。た。おい、お前何するんだ。太一今のうちに。ああ、逃げるぞ小四郎。はい。小四郎、こっちだ。はい。人が通ってくるぞ。どこかに隠れないと。こっちこっちや奴に気づかれないでしょうか。大丈夫さ。もう行ったみたいよ。誰かそこにいるのか。そら、無事だったのか。そっちこそ危なかったね。ヤマト、お前も。太一、みんなもいたのか。ジョー、みんなどうやら無事みたいだな。 Allez, maintenant il faut qu'on aille discuter. Donc, des fois, avec certaines personnes, on peut gagner un rang d'amitié, ce qui va nous servir plus tard dans le jeu. Donc, étant donné que j'ai pas encore tout joué le jeu, je ne sais pas toutes les bonnes réponses. Hein. 見たことがない多様な生物がこんなにいるなんて。さっきからずっと考え込んでますねや夢中になったら止まらないからな。大地変なやつが追いかけてくる変なやつじゃないよ。不可問だよ。なんだこいつこいつじゃなくて不可問だっても。ジョー、ずいぶん仲良くなったじゃないか。ずっと追い回されてもうヘトヘトだよこの子は。待ってよ、男も。こっちだよ、タケル。ヤマト、お前の持ってるそれ。ああ、こいつか。僕、そのもんです。なんで顔が赤くなってるんだ。どうやら恥ずかしがり屋らしい。みんな性格はバラバラってことか。なあソラ、こいつ植物みたいだな。ピョコモンっていうのよ。私、ピョコモン。ソラ、ピョコモンって女の子なのか。そもそも性別ってあるのかしら。そのうち分かってくるのかな。Voilà, donc j'ai parlé avec tout le お monde. 前たちって一体何なんだ。 Donc on passe à la suite. 僕たち、デジタルモンスター。デジタルモンスター。そうだよ。とりあえず自己紹介するか。同じ5年生の竹之内空よ。同じく5年の石田大和だ。木戸城
6年だ。4年の泉幸四郎です。それから僕、高橋タケル、小学校2年生だよ。タケルって名前なのか。じゃあよろしくね。これで全員だっけ。ちょっと待って、4年生のミミさんがいません。 Les oreilles. これはミミさんの声じゃ。あっちだ。Donc là c'est pour sauvegarder. Donc on va sauvegarder. Donc pas sur ma première partie, hein, bien évidemment. Et hop. Et sauvegarde terminée. Et cette fois on va par là. Et je regarde au cas où si on a pas oublié quelque chose. Non, c'est bon. Allez hop. Revoilà Kogamon. 大丈夫？よし、今度はみんなで戦うんだ。おー！Des bulles de partout. そうや、うちらはそのために待っとったんや。行くぞÇa y est. 急成長ありえません。そこも大丈夫？タケル、見ててよ。許さないんだから。覚悟しなはれや。今度はこっちの番だ。オイラだって。私たちの力見なさい。みんな行くぞ。 Alors on va enfin pouvoir attaquer. Donc ça c'est la barre qui est en bas, c'est pour savoir qui c'est qui attaque avant qui. Donc, voilà. Ok, donc une fois qu'on attaque ça passe derrière, il faut attendre pour le tour. Selon l'attaque qu'on utilise on va plus ou moins loin. Voilà. Il y a pas mal de petits trucs qu'on verra. Et les combats fonctionnent à 3 contre les adversaires. On n'utilise pas tous les Digimon. Et là, on n'a pas le choix. Ce sont les 3 là qu'on utilisera forcément pour ce combat. Donc ça, je pense que c'est pour se protéger. Donc ça, personnellement, je ne le fais pas. Après stratégie, donc toi je vais te faire en manuel. Toi aussi manuel pour que ce soit moi qui choisisse. Et toi, ah bah toi je peux pas vu que je te mets directement. Donc le premier qui des 3 c'est le meneur. Hein.
Et c'est pas forcément le meneur qui attaque en premier, bien évidemment. C'est le premier des 3 Digimon que vous voyez en haut, qui est le meneur. Voilà, donc après, on a le choix entre 3 attaques. Et comme vous voyez avec la ligne en bas, selon l'attaque, je ne vais pas au même endroit. Et bon, on va faire ça. Voilà, j'ai quasiment enlevé toutes ces filles. Donc bah toi aussi. Hop, et là aussi. Donc là, je vais juste derrière Agumon. Là, je serai devant, et là encore un petit peu avant. Donc, je préfère faire celui-là quand même, parce que je ferai plus de dégâts. Voilà, vaincu. De toute façon, c'est normal, c'est le premier, mais quand on va rencontrer d'autres Quagamon, ça sera pas pareil. Et donc on gagne forcément donc, des points d'expérience. Donc là, les 3 qui ont attaqué gagnent plus de points d'expérience que ceux qui n'ont pas attaqué. Voilà. C'est très bien. Et on gagne des fois des objets. やったー！お前すごいぞ。よくやった。見てくれた？ソラ、やったー。あなたもみんなもよく頑張ったわ。トコモン、すごく強かったよ。僕も思わず手に汗握っちゃったね。だけど一瞬で大きくなれるならなんで最初から使わなかったんだよ。違うよ。あれは僕たちだけじゃ無理なの。お前たちだけの力じゃない？クワガーモン、まだ生きてるぞ。危ない。マーチングフィッシング。そう、その時子供たちは何も知らずにいた。それがとても長くてとても短い夏休みの始まりだということ。 Donc voilà, c'était le premier épisode de la série. Sauf qu'on va pas s'arrêter là hein, pour cet épisode, hein. Vous l'aurez forcément compris avec mon layout. Donc bah, on va sélectionner le premier niveau à faire. Donc voilà, donc de toute façon j'ai pas le choix, vu que tout ce qu'il y a, j'ai que un seul. Donc on va faire celui-là. Sauf que avant, donc là c'est pour sauvegarder. Donc je sauvegarde, je préfère. Et après, c'est quel bouton? Non, ça c'est le sauvegarde. Oh, je veux pas sauvegarder, j'ai déjà fait. Bon, ça c'est pour accélérer ça. Bon bah c'est pas bien grave, tant pis, on fait ça. Alors, donc là, soit on commence tout de suite le niveau, ou alors on sélectionne le Digimon qu'on veut. Donc forcément le leader, on peut pas changer. Par contre ces deux là, on peut changer hein, si je veux. Hop, donc je peux choisir le Digimon que je veux. Donc on va garder Yamato, mais on va enlever Sora. Car j'ai envie d'entraîner beaucoup TK avec son Patamon. Parce que Patamon est le plus faible des 6 sous cette apparence. Et on obtient son évolution que très tard comparé aux autres. Donc étant donné qu'à des moments je pourrais l'utiliser que lui, j'ai plutôt intérêt à l'augmenter plus que les autres. Donc à chaque fois je le prendrai dans l'équipe. Voilà. Allez, c'est parti. Mina, 大丈夫か？
なんとか助かったみたいだな。崖の下に川があったおかげね。なんだったんださっきの魚。急に集まってイカダみたいだった。あれはマーチングフィッシーズさ。そうか、ありがとうカモン。今はもうゴマモンだよ。さっき名前覚えたばかりなのに。僕たち進化したんだ。進化。進化？なんだ進化って。普通はある生物の種全体がより高度な種に変化することです。そうですがな、その進化。前より強くなったみたいだな。それで進化してもやっぱりデジタルモンスターなんだ。そうだよ。あいつと会えてよかったよ。僕らなんだかよくわからないな。オイラたちにもよくわからないんだよ。いいじゃないか。強くなれるって分かっただけで十分だよ。C'est fini la plaplote là? On peut enfin jouer correctement? Donc là il nous parle des objets qu'on peut trouver sur nos routes. Hein. Donc déjà bah, on nous en donne et on peut aussi en trouver. Donc ouais, je vous montrerai pour ça aussi. Et pour l'instant on va pas le faire. On va attendre plus tard. Donc voilà. Donc il va falloir gagner des niveaux pour pouvoir encore avoir plus d'aide pour les combats. Grâce à des objets. Donc voilà, les objets qu'on peut trouver. Ok, c'est bon, on peut jouer. Donc la caméra, c'est pas moi qui la bouge. Hein. Elle change automatiquement tout seul selon où on va. Allez, on va sauvegarder. Donc c'est bon, on est bien sur le banc. Que j'aille pas écraser l'autre partie. Donc voici le menu. Donc là c'est tous les items qu'on a, donc les objets. Pour l'instant on n'a pas grand chose. Là ça c'est ce qu'on peut fabriquer. Si on a suffisamment d'objets qui nous proposent à droite, on pourra fabriquer l'objet quand on est sur la gauche. Pour l'instant on peut rien faire. Et là on n'a aucun matériel. Les digipièces, donc ça c'est pour équiper, donc on équipe qui on veut. Donc ils ont un certain nombre de places. Et le seul objet que j'ai pour équiper prend 2 places. On le voit par les 2 petits points noirs qu'on voit tout à gauche. Et ça dit aussi dans quelle position il se met. Donc il se met en biais. Vous voyez, voilà, il vient d'apparaître. Donc je peux le mettre ici si je veux, ou ici, mais là je peux pas. Donc voilà, donc plus on va monter de niveau et plus il y aura de cases disponibles pour pouvoir le disposer. Et ainsi de suite, on aura aussi d'autres objets au fur et à mesure qu'on pourra mettre. Donc après, chaque Digimon ont une forme différente. Pour bien nous emmerder. Voilà. Donc si je le mets, je pense que je vais déjà mettre pour Patamon. Parce qu'il en a grand besoin lui. Voilà. Après là, donc là c'est pour fabriquer justement ces objets pour pouvoir nous aider à améliorer. Sauf que j'ai rien pour pouvoir y faire, hein, bien sûr. Ça c'est pour justement les défaire pour avoir les objets en question. Sauf que personnellement moi je le ferai pas ça.
sauf si je suis vraiment à court et que les objets qu'ils me proposent en échange sont vraiment utiles pour là où je serai. Mais perso, ça ne m'intéresse pas. Et on n'a pas de matériel. Après on a le statut, donc on peut voir hein, donc pour chaque Digimon son statut. Donc rien de bien différent. Après on voit ses attaques. Et là c'est ce que je vous ai parlé, les points d'amitié. Donc comme vous voyez ils ont tous un point d'amitié pour commencer. Mais au fur et à mesure qu'on avance ça va augmenter. Donc d'après ce que j'ai cru comprendre on peut pas monter plus haut que 9 points pour chaque personne. Sauf que je sais pas combien exactement on peut avoir au maximum une fois qu'on a fini le jeu. Hein. Ça j'ai pas encore fini. Hein, donc, ouais. Mais d'après ce qu'on m'a dit, pour que on puisse avoir tous les mégas, parce que on peut avoir 2 mégas obligatoirement au cours de l'aventure, c'est obligé, on les obtient parce que c'est comme ça. Les autres par contre, étant donné qu'on les a jamais vus dans la série, ont été rajoutés pour le jeu, pour pouvoir continuer ou finir le jeu plus facilement. Et pour les débloquer, il faut que le personnage en question qui n'a pas son méga ait apparemment 35 points d'amitié au total de tous les personnages de ses amis. Donc Tai, lui, c'est pas la peine. Matt non plus, parce que bah ils ont obligatoirement. Par contre, Sora doit avoir 35 points d'amitié avec tous les autres. Donc ils sont 6, donc à peu près 5 points d'amitié par personne. À peu près, là au moins elle est sur 5-6 points, tout dépend. On n'est pas obligé d'avoir au total. Il peut bien sûr n'avoir que 1 point pour un, et puis 9 pour un autre. Du moment que le total fasse 35, c'est bon. Du moins c'est ce qu'on m'a dit. Après je suis pas sûr que ce soit vraiment ça. En tout cas, avec l'autre partie que j'ai fait, je note sur une feuille les bonnes réponses pour avoir justement les points appropriés pour avoir tous les mégas à la fin. Et oui, si possible, j'essaierai de vous tous les montrer. Ce serait quand même mieux. Donc pour l'instant, tout le monde a que 1. Donc ça c'est tout bon. Après, partie. Donc ça c'est pour changer le membre. Donc on peut changer aussi durant le niveau. Donc c'est très bien. Donc pareil, toi stratégie manuelle, évidemment. Et après librairie, encyclopédie. Donc là c'est pour voir les Digimon en question. Hein, voilà. Les épisodes, donc pour l'instant bah, j'ai fait que le premier épisode. Et le movie, donc c'est pour voir les vidéos. On va accélérer. Je ne peux pas quitter. Faire. Ça va faire. Alors avant d'aller combattre les boss de ce niveau, il faut faire un bon entraînement. Voilà, bon ça c'est fait. Donc voilà, donc vous pouvez regarder tous les cinématiques que vous débloquez. Donc tous les évolutions et ainsi de suite. Et le tutoriel, ça on s'en fout. Moi j'en ai pas besoin. Après vous pouvez regarder après dans votre partie si vous y jouez. Après je connais pas les sites de téléchargement parce qu'on me l'a passé. Donc je ne pourrais pas le mettre dans la description. Désolé. Mais vous pouvez toujours essayer de le rechercher. Allez, c'est parti pour le premier combat avec un Digimon plutôt facile à battre. Allez, viens là, amène-toi. Donc ils sont deux, donc j'en ai rencontré qu'un seul, mais pourtant ils sont deux. Donc ça peut varier, on peut rencontrer 1 à 3 Digimon en même temps, et pas forcément les mêmes. Et oui, ils peuvent avoir plusieurs Digimon différents quand on les rencontre.
Bon allez, donc c'est Gabumon qui attaque en premier, alors que le meneur c'est Agumon. Et ce n'est pas grave. Donc, toi t'attaques là. Voilà. Ça c'est fait. Alors toi, tu vas faire ça. Attaque merde. Ouah, je suis plus la merde. Enfoiré. Allez, toi faire cette attaque, je pense à... Voilà. Voilà, donc tous les autres qui étaient au niveau 1 sont montés au niveau 2. C'est très bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous les Digimon au minimum niveau 6. Minimum. À part Patamon, où lui, je le garde tout le temps, donc lui pourra monter beaucoup plus haut. Et ce sera bien. Donc là, il y a bien 2 Digimon différents. Allez, fais ça. Non, c'est celui-là qu'il faut faire. Voilà. Non, pas ça. Ça, voilà. Et toi, tu fais ça en espérant que ça suffise. C'est bon. Voilà, 3 au niveau 3 déjà. Et il y en a un qui il a son truc qui a grandi, logiquement, d'après ce que j'ai pu voir. Non, c'est pas ça. Alors, qui c'est qui a grandi? Donc c'était... Si c'est pas toi, normalement... Donc c'est bien Patamon, on voit bien. Patamon, ça a augmenté. Donc voilà, donc ils augmentent pas tous au même niveau, c'est différent. Donc voilà, donc c'est pas à tous les niveaux, c'est au bout d'un certain niveau. Donc là il n'y a pas d'objet. Ok, allez, on passe à la suite. Donc je vais faire plusieurs allers-retours pour pouvoir justement les entraîner. Parce que les Digimon ne réapparaît pas tout seul, il faut qu'on revienne dans la map d'avant pour ça. Voir pour si les maps sont vraiment très grands ou là oui, une fois qu'on a fait un bon chemin, il y en a qui reviennent. Bon, essaye ça pour voir si ça suffit. Non, ça suffit pas. Ok, bon, toi, par contre, non, fais ça s'il te plaît, et ça, voilà. Ok, ça n'a pas suffi. Non, pas l'attaque normale, je veux que tu attaques ça. Ça, je ne sais plus ce que ça fait. À mon avis, c'est pas une attaque qui fait... Si, c'est une attaque qui fait du dégâts. C'est l'attaque griffe, hein. Ok. Et toi, ça fait quoi? Un genre de coup de pied. Et ça fait quoi? Une attaque sharp. Ok. C'est celle que je me remémore parce que c'est vraiment que j'ai pas joué. Ok, j'ai encore gagné un objet. Là, un objet à ramasser. Donc les objets, je vais pas trop les utiliser. Sauf les objets pour aider les Digimon à être un petit peu plus puissants. De temps en temps, je le regarderai pour les améliorer. Mais au début, c'est pas trop utile. Si on les entraîne bien, il n'y a pas trop besoin. Donc un autre Digimon qu'on n'a pas encore rencontré. Non, attaque normale. On n'a pas encore vu l'attaque missionnaire de Patamon. Et c'est pas bien grave. On le verra bien forcément un moment ou un autre. Et pour l'instant, on verra si on peut faire le plus possible pour pas perdre de temps.
Voilà, niveau 4. Donc une fois que Gabumon sera au niveau 6, je le changerai avec un autre pour le mettre au niveau 6. Donc forcément Agumon va lui aussi monter vite fait de niveau. Donc il va dépasser les niveaux 6, ça c'est sûr. Le temps que les autres montent au niveau 6. Mais bon, ce n'est pas très grave, au contraire, ce sera toujours mieux. Voilà, donc on a gagné notre premier rang. Voilà. Donc plus nos rangs d'amitié est élevé, et plus on va avoir d'autres aides que avoir les mégas à la fin. Hein, parce que c'est qu'à la fin qu'on peut avoir les mégas hein, contre le dernier Digimon à combattre. Sauf que ça nous apporte aussi autre chose, c'est que plus l'amitié sera élevée, et plus on arrivera à faire des combos. Ça veut dire que le Digimon suivant peut faire une attaque sans gaspiller de SP ou de quoi que ce soit, sans qu'on ait besoin de lui demander de le faire. Qui est super. Et après il peut re-attaquer tout de suite derrière. Et oui, parce qu'il attaque, mais il bouge pas de sa ligne. Il reste à son emplacement, qui fait qu'il peut rattaquer tout de suite derrière. Voilà, donc pour ça, il faut que l'amitié soit quand même très élevée pour chacun. Donc voilà, donc il montre. Hein. Voilà. Donc on fera en sorte d'y arriver. Donc maintenant, là, on peut rediscuter. Donc il faut discuter avec tout le monde pour pouvoir continuer. Donc en attendant, moi, je sauvegarde. Parce que au cas où, si vous vous trompez, eh ben, vous sauvegardez. Comme ça, après, vous recommencez. Voilà, donc normalement ici, il n'y a que avec TK qu'on aura besoin de faire un choix pour gagner un rang. Donc on verra bien si c'est vrai, parce que je me rappelle plus du tout, donc on verra bien. Ok, donc il y a TK. Voilà. Donc voilà, on a droit à 2 choix. Et le bon choix, c'est le 1. Donc le premier. Et voilà, j'ai gagné encore un rang. Donc voilà. Donc ça fait que Tai est à 8. Mais étant donné que Tai a déjà son méga, il n'en a pas besoin. À part pour faire les combos, bien évidemment. Donc toi, t'as pas grand chose à me dire. Ok. Voilà. Allez, à toi Isis. Ok, allez à toi, le dernier. Ok, donc c'est bon. On passe à la suite. Donc là, il y a un passage, et logiquement... Allez, en combat toi. Je devrais avoir un objet ici. Donc là, comme c'est eux qui m'ont attaqué en étant de côté, donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas en face de moi, donc du coup, bah, ils attaquent avant moi. Si moi j'aurais attaqué par derrière eux, j'aurais forcément attaqué avant eux, mais eux, ils auraient été beaucoup plus loin. Ça veut dire que selon les attaques que je fais, j'aurais pu re-attaquer avant eux. Et si on vient l'un contre l'autre pile poil en face, hein, là par contre c'est normal. Donc des fois ça peut être eux qui attaquent en premier, des fois c'est nous qui attaquent en premier. Voilà, tout dépend comment on s'affronte au départ. Mais bon, c'est pas pour autant. Voilà.
Voilà, on s'en fout, pour l'instant c'est facile à gagner. Donc là on s'en fout un petit peu de savoir comment on fait les combats. Voilà, donc il y a bien un objet et il n'y en a pas d'autre. Ok. Voilà. Attaque plus 5. Donc ça c'est un truc qu'on peut mettre sur les Digimon. Après là il n'y a rien d'autre. Donc viens là toi, amène-toi. Voilà. Donc là, normal. Donc par chance, les 3 Digimon attaquent avant eux. Donc à mon avis, il y a très grande chance que je les mette KO avant qu'ils m'attaquent. Ah, une attaque toute simple, ça suffit. Voilà. Bientôt le niveau 5. Donc Agumon monte moins rapidement de niveau, mais étant donné que c'est lui le leader et que je peux pas le changer, il va forcément dépasser les niveaux 6. Alors après c'est par où? Bah y a rien. Voilà. Ok, ils sont 3. Ça c'est bien. Plus il y en a et plus on gagne de points d'expérience. Toi déjà tu dégages. Toi tu attaques les deux. Gabumon il a quasiment plus de SP là. Ah, je suis empoisonné. Bon toi tu vas éliminer lui. Parce que c'est lui qui est plus dur quand même. Et à chaque fois que mon Agumon attaquera, il perdra des points de vie en étant empoisonné. C'est qu'une fois qu'il a fini son attaque. Donc là je peux plus l'utiliser, normal. Donc on fait celui-là. Et on a gagné. Voilà, donc on a les 4 autres qui passent au niveau 3 et j'en ai les 2 qui passent au niveau 5. Et du coup Gabumon a récupéré tous ses SP. C'est super. Donc c'est par là qu'on est venu. Allez viens là toi. Il y en a 3, c'est très bien. Ok, donc là... Voilà. Ou après lequel. Hop. Ah, qui KO déjà. C'est pas mal de dégâts lui. Après à mon avis il doit avoir un truc avec, par rapport au type. Normalement il y a 3 types différents. Les virus antivirus. Ah, j'ai perdu de la vie. Ah non, je peux plus utiliser les SP. Ah l'enfoiré. Ah, un combo. Et donc du coup, bah, j'ai pas besoin d'attaquer vu que c'est fini. Ah, Agumon monte au niveau 5. Très bien. Ah, il y a une boîte. Donc là, il n'y a plus rien. Allez, on continue. Donc on peut pas aller plus vite que ça, à part si j'appuie sur la touche, mais bon. On va pas mettre en accéléré non plus. Mais on peut pas courir plus vite. Allez, toi tu vas attaquer lui en premier. Et un combo. Ça tombe bien. Donc c'était la bulle tonnerre. Et maintenant il peut re-attaquer. Et comme il reste plus qu'un, on va faire bulle tonnerre. Et puis le météo. C'est bien Patamon. C'est bien. Deviens plus puissant que ça. Ok, donc on vérifie. Toi, viens là. Il y a un point de sauvegarde.
Et ce sera la fin là, donc on va pas y aller, pas tout de suite. On va déjà affronter encore plus là, c'était pas cool, il n'y avait pas beaucoup de Digimon. Donc là c'est la plage, donc ça veut dire le boss. Donc je ne vais pas tout de suite. Alors c'est quoi comme objet qu'on a eu là depuis le début? On s'en fout. Donc on a eu un SP supplémentaire et un attaque supplémentaire. Donc on va mettre ça pour Patamon, ça serait mieux. Parce qu'en SP quoi, ça passera 57. Ouais, et attaque, tu passeras 32. Ok, bah justement t'as de la place là. Très bien. Donc je préfère mettre sur Patamon pour l'instant. Allez, on sauvegarde. Voilà. Donc le sauvegarde est quand même très rapide. Et maintenant on retourne en arrière. Ah, il est revenu. Donc on a été suffisamment loin. Et il y en a 3 cette fois. Ça c'est bien. Et je me fais KO. Bon toi ça. Donc ouais, pour l'instant il n'y a pas de beaucoup de différence. Et plus ça va aller, et plus on va en affronter d'autres. Et dans un niveau, il y en a que quelques-uns quoi, il n'y en a pas énormément. Beaucoup de Digimon différents. Voilà, duo niveau 6. Très bien, donc on change. Toi, tu dégages et tu laisses Biomon. Donc Biomon, normalement c'est bon, ouais, c'est bon. Ok. Et viens là toi. Il est tout seul, enfoiré. On va faire que des attaques normales. Ça suffira. Même pas. Bon. Donc évidemment quand je vais sur le socle pour sauvegarder, ça soigne aussi. Hein. Ça rend les SP et les PV. Hein, donc n'hésitez pas à y passer souvent dessus. Hein. Même si vous sauvegardez pas, hein, vous passez juste dessus, ça suffit. Hein. Donc faut pas hésiter. Hein. Viens là toi. Putain, mais pourquoi t'es tout seul? Je peux faire le tonnerre, allez hop. Voilà, attention monsieur, vous êtes un capot. Voilà, Biomon niveau 4. C'est bien. Ah, il nous attaque de l'autre côté, donc il attaque avant nous. Eh ouais, on est loin derrière eux. Ok, bon, maintenant qu'ils sont deux, allez hop. Allez, on va finir, allez hop. Ça pas suffire, une attaque normale. Et tu dégages. Très bien. Et Agumon passe enfin au niveau 6. Ok. Alors... non, c'est par là. Ils sont deux.
attaque toi. Je fais ça, je fais ça. Voilà. Attaque. Biomonnaie empoisonnée. Oh là, logiquement, on va mettre KO. Voilà. Ok, comme je l'ai mis KO, je n'ai pas eu de dégâts du poison. Bon, il y en a encore un ici. Eh bien, t'es où? Ah, juste par là. Il est là. Et soyez 3. Je préférerais quand même. Hein. Non. Oh, t'as fait ça. Une attaque normale. Voilà. Allez, 2 niveau 4 et un niveau 5. Ah, il y en a un qui a gagné, donc normalement c'est Palmon. Il y a plus de place. On verra, hein. On va pas regarder à chaque fois. Hein. On s'en fout un petit peu. Bon, allez, on sauvegarde et on soigne. Donc, hop, voilà. Allez hop, on y retourne. Et on fait ça jusqu'à ce que tout le monde soit au minimum niveau 6. Après pour le prochain niveau qui est dans le livre plus d'après celui-là, je pense que je mettrai au minimum niveau 10. Si je vois que j'ai un peu mal avec certains Digimon, je le mettrai peut-être encore plus haut. Parce que faut quand même bien entraîner parce que sinon on a du mal là. Bah, essaye ça, tiens, pour voir. Souffre du poison. Batama est empoisonné aussi. Enfoiré. Même attends, tu dégages. Heureusement qu'ils sont soignés automatiquement du poison à chaque fois qu'on finit un combat. Hein. Ok. Donc on tourne là-bas. Pourquoi t'es tout seul, enfoiré? Et on va faire juste une petite attaque. Ok. Allez, une attaque simple. Et une attaque simple. Ok, allez on continue. Tiens, viens. Ah, je ne peux. Tant pis, allez hop. Je voulais aller l'attaquer par derrière et j'ai pas pu. Est-ce que ça suffit pour le KO? Non. Mais 2 attaques normales supplémentaires, ce sera bon. Même plus, ça suffit. Très bien. Mais j'aimerais qu'il y ait quand même 3 Digimon à affronter, ça irait beaucoup plus vite pour monter les stats. Bah, les points d'expérience. Là, il y a Gumon qui est en dernier. Allez, c'est ça. Non. Ça.
Bon, comme tu réattaques après Agumon, je préfère faire une attaque comme ça. Une attaque normale. Yatta! Ok, c'est pas encore pour tout de suite là, je vais monter le niveau. Ah là là. Ça fait déjà 1 heure de vidéo. Waouh. Betamon. Est-ce que 3 attaques normales suffiront? Oui. Et je pense que j'ai eu de la chance. Faut le faire en un coup. Allez, là je l'attaque par derrière cette fois. Et vous avez vu comme il est loin par rapport à moi. Ah, je peux faire un combo avec Patamon. On va voir si ça fonctionne. Attention, je mets KO. Oh, pas de combo. Voilà, j'ai juste soigné. Et là, il n'y a pas un autre Digimon, non? Non, il n'y en avait pas d'autre. Ok. Donc, ah, il n'y a que lui qui est revenu. Et soyez 3, pas 2. Même pas. Ah, Biomon, il s'est passé juste avant. Donc c'est dire que j'arrive plus à attaquer encore avant. C'est pas mal. Voilà, Biomon niveau 6. Ok, on change. Allez, toi. Manuel. Que je me mouche. Voilà, excusez-moi. Rhume des foins. Ça fait chier d'avoir ces allergies. Apparemment j'ai fait un coup critique. Très bien. La Patamon se rapproche du niveau 7. Ah, enfin il y en a 3. Ça c'est bien. Alors toi, c'est quoi déjà ça? Ouais, c'est ça. Qui attaque tout le monde. Eh, loupé. Allez, toi tu dégages. Et comme c'était à lui d'attaquer, bah maintenant il peut plus attaquer. C'est très bien. Et que toi c'est bon. Niveau 5, c'est bien, plus qu'un niveau, et c'est très bien.
Ok, donc j'étais en train de revenir par là. On va pas aller voir le dernier Numemon hein, parce qu'il est un peu chaud. Un peu loin. Ferme-toi, tu viens. Après on va aller sauvegarder. Putain, mais il est tout seul. C'est pas amusant. Tiens, fais-moi voir ça. Ok. Et Patamon passe au niveau 7. Allez, on sauvegarde. Voilà. Allez, Agumon, pousse-toi. Merci. Allez, on va pas voir l'autre Agumon. Ça fait chier. Toi, tu viens. Je te massacre. Ou je te massacre tout le monde. Non, il y en a qu'un. Je te massacrerai tout seul. Allez, on fait ça et hop, on dégage vite fait là. Allez, hop. Au suivant. Allez. 3, s'il vous plaît. Mais non, pas 1, 3. Oh, tu me fais chier. Ah, faut bien le dégager. Ok, j'espère que tu le mets KO. Ah bah tu l'as loupé. Oh bon bah, toi tu le mets KO, ça c'est sûr. Agumon est bientôt au niveau 7. C'est bien. Ah, 2 c'est déjà mieux que 1. Et j'aurais préféré quand même 3. Bon, ça attaque que sur un seul. Et ça c'est pour nous-mêmes. Pour plus de défense. Tu fais ça, ce sera mieux. Donc Tantomon c'est pas un Digimon super pour l'instant. Ses attaques sont pas terribles. Mais une fois qu'on aura 4 Buterimon, ce sera beaucoup mieux. Ça devrait suffire. Ah non, ça va suffire. Allez, toi, je fais ça. Voilà. Même pas. Oh, il va lui rester qu'à ce PV alors. Ah l'enfoiré. Ouais, on voit même pas. Il n'y aura qu'un seul PV, toi. Eh voyons. Allez, viens là. Pourquoi t'es tout seul? Enfoiré. Non, toi, t'es folle. Allez, fais ça. Ce sera toujours plus qu'une attaque normale. Et fais voir si tu arrives à le mettre KO. Non. Allez, maintenant tu dégages. Bon bah le prochain tu montes de niveau Agumon. Allez, pas derrière. Voilà, dégage. Allez, toi aussi dégage.
Voilà, niveau 7. Voilà. Donc il est pas revenu, c'est normal, je suis pas allé assez loin. Par contre, le bêta, il a dû revenir. Ah, même pas. Ah, j'ai pas encore été assez loin non plus pour le bêta. Ah, par contre, toi, tu viens. Mais putain, je vous ai dit, venez à 3 contre moi. Je veux des 5 points d'expérience. Et pour ça, j'ai besoin que vous soyez 3. Bon, toi t'es bientôt au niveau 6, et moi c'est encore 2 à entraîner. Ok. On sait pas encore pour tout de suite quand on va s'arrêter. Et s'ils étaient 3, ça irait beaucoup plus vite. Ah bah voilà, enfin. Bon, c'est Digimon qui donne le moins de points d'expérience, on s'en fout. Ils sont 3. J'en ai fait pas mal de dégâts. Non, toi, t'as des chances d'en mettre plusieurs KO. Alors fais ça. Voilà, c'est bien. Et toi, tu dégages. Voilà, niveau 6. Allez, on change. Et Palma. Alors, stratégie manuelle. Hop. Elle était où? T'es là. Pas tout seul, merde. Niveau 5, c'est très bien. Plus qu'un niveau pour toi aussi. Allez, on sauvegarde. Ils me font chier d'être toujours tout seul. Oui, Yata. Mais ça aurait été encore beaucoup plus Yata s'il y avait 3 et non 1. Bon, plus que 2 niveaux à monter, un chacun. C'est bien. On s'approche du but. C'est bien. Allez, faut que ça continue comme ça là. Plus là. Du 2 ou du 3 et pas de 1. Allez, c'est toi. Soyez 3. Non, bon, ils sont 2, c'est quand même mieux. Alors, Patamon, toi, tu peux empoisonner, et ça c'est bien. Voilà, il est empoisonné. Voilà. Normalement, l'empoisonnement, ça enlève à peu près un dixième des PV qu'on a, je crois, un truc dans ce genre là. Je ne sais plus, mais ça doit enlever un truc dans ce genre là. Un dixième.
Allez, hop. Ah. Après, essayons ça. Et je le... Même pas KO. Ah, ça va encore fait comme l'autre coup là. Voilà, dégage. Ok, t'es bientôt au niveau 6. C'est très bien. Pourquoi t'es tout seul? Enfoiré. Allez. Non. Ah, dégage. Ouais, le prochain, tu montes de niveau. C'est bien. Bon, allons se soigner. Allons jusqu'à l'autre bout là. Pour que les Digimon apparaissent. Voilà, donc là j'ai été jusqu'au maximum. Logiquement, les deux ont dû réapparaître. Bon bah le premier non, et le deuxième si, il est bien réapparu. Ah, un combo. C'est bien. Ah, niveau 6. Allez, on change. C'est à ton tour maintenant. Et on passe au manuel. Voilà, bah on arrive à la fin. C'est super. Allez, toi tu fais ça. Les trois sont toujours debout. Alors lui, celui-là fait aussi sur les trois. Par contre, il fait pas énormément. Arrête de me jeter ta merde dans la figure. Bon, toi normalement tu es KO. Voilà. On fait une attaque vent. Bon, ok, je me suis fait avoir, c'est pas grave. Et ça fait quoi? Donc ça aussi, ça attaque sur les trois. On n'a pas vu parce qu'il n'y en avait qu'un seul, mais ça attaque les trois. Ok, donc toi t'es bientôt au niveau 8, toi c'est pas pour tout de suite, par contre toi t'as fait la moitié du chemin pour le niveau 6. Ok. En même temps je me fais un petit peu de plein d'objets, c'est bien. Ah là ils sont 3, c'est bien. Il y a 2 fois d'affilée où il y en a 3. Donc ça attaque bien les 3. Vous êtes chiant avec votre merde là. Allez, toi je te débarrasse ça. Voilà. C'était le premier attaqué. Encore de la merde. Est-ce que ça suffit pour monter de niveau?
Non. Mais il y a de très grandes chances que le prochain combat, qui est au moins un qui monte de niveau. Voire deux s'ils sont trois. Il est tout seul. Enfoiré. Allez, on limite vite fait. Et yata. Ah ouais, voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc il est passé au niveau 8, c'est très bien. Et il me reste plus que un Digimon à affronter minimum pour qu'il monte de niveau. Donc on va pas aller de l'autre côté, on retourne en arrière. Et ils sont pas encore venus. Et c'est pas grave, là j'en ai deux à affronter. Donc logiquement, à la fin, il sera au niveau 6. Et t'es tout seul, enfoiré. C'est bon. Ok. Donc on va reprendre Gabumon hein, pour faire le boss. Ce sera mieux parce qu'on est 3 contre le boss. Hein. Évidemment, on n'est pas que avec Tai. C'est un peu dommage, mais bon. C'est comme ça. Donc on peut choisir l'équipe qu'on veut juste avant un boss. C'est très bien. Oh bah oui, je t'affronte aussi. Hein. Tant qu'à faire. Ça fera toujours des points d'expérience en plus. Non. Du vite fait, voilà. Voilà. Ok, allez, on sauvegarde. Voilà, allez, c'est parti pour le boss. 海の匂いがしてきた。あ、見えた。海だーい。あ、こんなところで電話の音？ Les fameux télécabines phoniques. Au plein milieu de la plage comme ça. 不合理です。でもいつも見る電話ボックスだよな。こうしろ。10円貸してくれよ。家に電話かけてみるよ。それならテレホンカードがありますよ。僕もママに。私も。Je tourne. Donc voilà, donc ici, normalement, il y a besoin de rien faire, à part discuter avec tout le monde, mais il n'y a pas... Il n'y a pas de rang à gagner. Donc logiquement, je crois qu'il n'y a pas d'objet, je vérifie quand même. Donc là, non, on peut pas aller plus loin. Ok. Ok, on va discuter avec elle. Après, on regardera s'il y a un objet de l'autre côté. Et on finira avec deux autres, avec les deux frères. Donc là. Ok, donc on peut pas aller bien loin. Donc là, on peut pas aller plus loin. Ok. On va aller discuter avec vous deux. Et on va pouvoir faire le boss. Voilà. まったくなんなんだよこの電話。
腹も減ってきましたね。お昼もまだだったな。誰か食べるもの持ってる？あれ？これって空から降ってきた。みんな持ったままだったのか。どうやらこれは何か。ところで誰か食べ物をって話でしたよね。僕が持っているのはノートパソコンとデジカメ、携帯電話ですけど、ここに来てから使えないんです。俺が持ってるのはこれだけ。単眼鏡。僕持ってるよ。ほら、お菓子。美味しそうね。あなた、うちの子供会の子じゃなかったわよね。夏休みだからお兄ちゃんのところに遊びに来たんだ。ね、お兄ちゃん。ヤマトお姉ちゃんだってさ。いとこですかね。ミミちゃんは何を持ってるの？固形燃料でしょ。釣り糸セットに。結構本格的なサバイバル用品だな。これからは役に立つかもしれないな。やっぱり電話繋がらないみたいだ。Tremble. なんだ？知るもんや。この辺はあいつの縄張りやったんか。こっちだシルモン。大地、危ない、逃げて。大地。Ça y est, c'est maintenant. アグモンがまた進化した。一瞬でこんなに大きくなるなんて。これがグレイモン。頑張れグレイモン。 Et c'est parti pour le combat. Donc maintenant il a d'autres attaques. Eh ouais, c'est pas facile. シーファイヤー。いやー、ちょっと。Encore un tour et シーフ logiquement. ァイヤー。 Ah, un combo, super. Avec la clip de fond, là, c'est super. Allez, une petite attaque normale pour finir. Voilà. Agumon! 元に戻ったんだな。もう一段階進化したと思ったら元に戻るなんて。Voilà, donc maintenant je peux faire digivolver Agumon quand je veux. Sauf que normalement dans l'anime c'est pas tout à fait ça, mais bon, là on peut. Et de le faire digivolver ça coûte des SP. Voilà. 電話ボックスが寝ちゃ。これでここにいる理由はなくなったな。ですが、ここに電話があったということは設置した人間がいるはずです。その人間を探してみませんか？私もその意見に賛成。よし、それで行こう。みんな自分の荷物を確認してくれ。よーし、出発だ。
maintenant on a aussi des quêtes spéciales à part que je ferai bien sûr avant de faire le prochain épisode de l'animé. Donc je fais toujours les quêtes spéciales avant l'épisode normal. Donc voilà. Donc on va sauvegarder. Voilà. Et donc je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode, donc l'épisode 2. Salut tout le monde!